मान साहब बहुत बहुत जी आया। मेहरबानी जी, सारे सत श्री अकाल। मेहरबानी। दिवाली का त्यौहार है जी, रोशनी खुशियां खेड़े। मैं इस करके शुरुआत की है कि पंजाब दे विच काली दिवाली नौबत क्यों आ रही है। ये सारियां चीज़ां जो पंजाब दे विच इस वेले हो रही ने उस नूं तुसीं बीइंग अ मैंबर पार्लीमेंट और पार्टी के प्रधान होने के नाते किवें वेख रहे हो? देखो जिहड़ा साडा देश है नो डाउट के त्योहारां दा देश है, मेलिਆਂ ਦਾ देश है। पंजाब दा खास तौर ते हर मौसम दे, हर फसल दे, हर कल्चर दे त्योहार साडे कोले आउंदे रहिंदे साडे। पर क्योंकि नॉट ओनली किसानी मतलब हुण देश दी इन्नी आबादी बेरोजगारी ने खा ली, चुल्हियां दे विच अग अगले डंग बलूगी जां ना, चिंता इस गल दी है। फिर दिवालियां दशहरे होलियां फिक्के पै जाते हैं क्योंकि आर्थिकता जो लोगों की खतरे च पै गई। हुण जिवें किसानी है वो हुण जिहड़े रेलवे ट्रैकां ते बैठे आ बजुर्ग जां नौजवान भी ने नाल, मावां भैणां नूं भी नाल लैके जांदे ने। आपां देख के आए तुसीं कि ट्रालियां दे किवें स्टेशनां ते जा रहे सीगे, टोल प्लाजियां ते बैठे है, पेट्रोल पंपां मूहरे कोई उन्हां नूं कोई फोटोआं खिचाउण दा चाह नहीं। वो जून जुलाई दे बैठे है, मौसम आ गया सर्दी दा पर उन्हां दे मसले दा हल नहीं होया। सो उन्हां दा कोई शौक नहीं हैगा। ये मसला हल होवे उन्होंने अपने चुल्हियां की चिंता है। उही पंजाब जिहड़ा पूरे देश का ढिड भरदा सी अज आपदी भुख बारे उत्थे बैठा है। सो किते ना किते सरकारां दी जिहड़ियां नाकामियां ने कि वो मसलिਆਂ ਦਾ हल कराउण दी थां ते उन्हां नूं सगों आप खुद मुख्यमंत्री धरने ते जाके बह गया जी। पंजाब दा मुख्यमंत्री दा काम हुंदा है आपदी जिहड़ी प्रजा है, आपदे जिहड़े लोक ने, जनता है जिहड़ी, उन्होंने मसले हल करने ते जे नहीं आप कर सकते तो करवाने, ना कि यह कहना कि ओके मैं भी थोड़े धरने च बैठूंगा। ये कोई हल नहीं है। सो कैप्टन साहब इस मसले दे विच पूरी तरह फ्लॉप होए ने। सिर्फ कदे नड्डा नूं चिट्ठी लिखती, कदे रेल मंत्री नूं चिट्ठी लिखती, कदे रेल मंत्री नूं मिलने चले गए, वो नहीं मिलिया। कोई सीधे मोदी साहब नाल गल करके ट्रेनां दी जां होर जिहड़े मसले ने वो हल क्यों नहीं करदे? क्यों नहीं? मतलब तुहानूं क्यों लग रहा है कि जदों उन्हां नूं इह सवाल किया जाता है कि तुसीं अकाली दल सवाल खड़े कर रहे कि चिट्ठी जिथे लिखनी चाहिए, जिथे गल करनी चाहिए, वो हो नहीं रही। वो कहते मैनू पता है मेरा काम, बाकी ना दसो, मैं जरनैल रहा, मैनू पता है किवें काम होंदा। सो जे तुसीं कह रहे हो पीएम साहब नूं मिलना चाहिए, मान साहब, हाँ, वजह की है, क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि देखो किते ना ये गल बहुत 3.5 साल तो ये गल हौली हौली सुलग रही सी कि बीजेपी जिहड़ी है वो कैप्टन साहब तो मन चाहिए करा लैंदी है। इदों पहलां भी बहुत सारे रूल उन्होंने इदां दे पास करवाए ने कि कैप्टन साहब ने कुछ भी नहीं किया, पंजाब के हक्कां बारे कदे नहीं खड़े। इस तो पहलां भी किसानां ने एक बारी दिल्ली जाने का प्रोग्राम बनाया सी, पंजाब च रोक के चीमा मंडी साडे उत्ते किसान बैठे रहे ने। जे दिल्ली जाना है जाके बीजेपी का विरोध करते हो, पंजाब च रोकने का की फायदा? हरियाणा की गवर्नमेंट रोक लेंदी, हरियाणा च बीजेपी इत्थे रोक ले। कैप्टन साहब ने, मोदी साहब ने कहता कैप्टन साहब नूं कि आउण नहीं देने अगे। सो यह गल पंजाब के लोगों को पता लगी, सारियां धिरां जानदियां ने कि कैप्टन साहब उन्होंने आका जिहड़े ने ना मोदी साहब ने वो उन्होंने कहे थे सारे कानून लागू करी जाते हैं। अमेंडमेंट 2020 बिल उहदे बारे भी गल की है। जदों गल चली कि सानू इहदे नाल 30,000 करोड़ का कर्जा मिल जाऊगा पर सबसिडियां छड्डनियां पैणगीਆਂ बिजली दियां, ਉਹਦੇ बारे भी ये गल कर रहे हैं कि हाँ कर देंगे जी। सो मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि मोदी साहब जिहड़े ने बांह मरोड़ के जो मर्जी ने तो काम करवा लेंगे। ट्रेनां बंद हो गई पंजाब च, पहले तो जी किसान धरने ते बैठे ने, ट्रैकां ते तां नहीं चल रही, चलो वो भी हट गए, स्टेशनों तो भी हट गए, बाहर आ गए, हुण भी ट्रेनां नहीं चल रही, पंजाब बिल्कुल ऐ लॉक होया पिया। सवाल है कि इन्हां लई भी जिम्मेवार कौन है? दोवें जिम्मेवार ने या तुसीं मनदे हो कि सेंटर का अड़ियल रवैया जिम्मेवार? अड़ियल रवैया सेंटर का ते पंजाब का, उन्हां कोल ना जाना, आपदा पक्ष नहीं पेश कर सकते। पक्ष नहीं पेश किया ना पंजाब का कदे भी इन्होंने वधिया तरीके नाल कि भी साडा। देखो पहली गल तो मैं इन्हों किसान विरोधी कानून नहीं कहता, मैं तो लोक विरोधी कहना। जिहड़ा किसानी नाल जुड़िया होया मैं गिना देना, ठीक है जी, क्योंकि पंजाब एग्रेरियन स्टेट है, ठीक है ना। साडा खेतीबाड़ी साडा मुख धंधा है, तो होर धंधे खेतीबाड़ी नाल जुड़े हुए हैं। जे किसान दी जमीन गई ते किसान बेरोजगार, जिहड़े खेत मजदूर ने वो भी वेले, फिर जिहड़े शहर च कस्बिਆਂ च स्पेयर पार्ट ਦੀਆਂ दुकानां ने उन्होंने तो बैरिंग तुरी अंबानी होरी थोड़ी खरीदण आउणगे बैरिंग, ठीक है ना। उन्होंने तो ट्रैक्टर ही होर होणगे जिन्होंने बैरिंग ही है नहीं इत्थे साडे कोल। वो बड़े जिवें कैलीफोर्निया चलदे ने ट्रैक्टर बड़े बड़े, वो वेले जी। मिस्त्रियों दी दुकानां जिहड़े ट्रैक्टर ठीक करदे ने, इन्हां तुसीं हर रोज़ दा काम कराउने न्यूज़ल पैंच हो गए जी, ठीक है जी। ते नाल जदों चिंता ही जदों सानूं
चिंता ही 2 वक्त की रोटी की रह गई। फिर फ्रूटां वाले तो चीकू कौन लू, रामा फ्रूटां वाला भी वेला हो गया जी। ठीक है जी। फिर की दातियां कईयां बनाउण वाले, खरादां वाले, पल्लेदार, ट्रांसपोर्ट, आड़तीए, उन्हां दे मुनीम सब वेले हो जाणगे जी। हो सकता है साल 1.5 साल 2 साल हो ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦੇਣ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ। ਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦਾ ਫਿਰ ਝੋਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਕਣ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ? ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਮੰਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਐਕਸੈਂਪਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਚੱਲਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਛੇੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਪਰ ਨਹੀਂ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰਜਾਈ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਘਰੇ ਮਨਾਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਜੀ, ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਦਾਦੇ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਪਟਾਕੇ। ਐਤਕੀ ਦੀਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਹੈ, ਐਤਕੀ ਦੀਵਾਲੀ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਦੀਵਾਲੀ ਲੇਟ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਦੀਵਾਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝੇ ਕਿ ਵੀ ਅਗਲੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਜਾਣੇ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਾਹ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? 86% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ। ਹੁਣ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਘਰ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ, ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਰਖੇ, ਇੰਨੀ ਫਰਟਾਈਲ ਧਰਤੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ। 1 ਸਾਲ 'ਚ 150 ਮਣ ਦਾਣੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ, 90 ਮਣ ਝੋਨਾ, 60 ਮਣ ਕਣਕ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੰਨੀ ਜਰਖੇਜ਼ ਧਰਤੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਮਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ +2 ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਾਅਦ ਚ ਆਊਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਾ, ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ, ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੇ। 22 ਚ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਮਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੜਾਈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਵਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਿੰਚਾਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਕਮਾਈਆਂ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਐਡ ਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਰਾਜਾਂ ਦੀ, ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ GST ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। GST 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਐ ਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਾ 10 ਲੱਖ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂ ਜੀ? ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ GST ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਦਵਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਰਜ਼ਾ ਸੈਂਟਰ ਲਵੇ ਨਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਸੈਂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ GST ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੋੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਲੀ। ਕੁਛ ਨਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਸਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ GST ਹੈ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜੇ, ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੰਗਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਠੂਠੇ ਕਿਉਂ ਫੜਾਤੇ? ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇਖੋ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਗਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਸਿਲੇਬਸ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੈਲਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ PGI ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਖੋ ਕੇ ਹੁਣ। ਸੋ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਛੱਡੇ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਪਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 2020 ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ? ਰਾਜ ਸਭਾ, ਚਲੋ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਹਾਂ ਨਾ ਹਾਂ ਵਾਲੋਂ ਕੇ ਪਕਸ਼ ਮੇਂ, ਹਾਂ ਵਾਲੋਂ ਕੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ BJP ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਮਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਵੀ ਆਊਂਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕੋ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਤਾ ਔਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸਤੀਫੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਮੈਂ कहता ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ ਬਣਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕੀ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ
15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਟੇਬਲ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਟੇਬਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਆਉਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਦਿਖਾਓ, ਮਿੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ, ਦਿਖਾਓ ਮਿੰਟਸ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਏਗਾ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ। ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਏ, ਵੱਡੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪਵਾ ਲਈ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ। MSP ਅਚਾਨਕ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 16 ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਦੂਜਾ, 14 ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਹੋਇਆ, 15 ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਸੀ ਭਾਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ 120 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਗਏ ਨੇ। ਨੰਬਰ 2, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਭੰਡਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਇਆ 15 ਨੂੰ, ਪਾਟਿਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਨਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 2 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੀਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੈਬਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਹਜੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਸਪੀਚ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਗਭਗ ਅਖੀਰ 'ਚ ਹੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਸੈਕੰਡ ਲਾਸਟ ਹੁੰਨਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਹੀ ਹੁੰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਥੋੜਾ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਪੰਗੇ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਡਾਲਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਜਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ठीक है, ਕੀ ਕੀਤਾ, जो इस बिल के पक्ष में हैं वो हाँ कहें, हाँ, क्योंकि वो तो पक्ष ही बैठे ने सारे, वो जो इस बिल के पक्ष में नहीं है ना कहें ना। मैं भी कहता ना, सुखबीर का मैंने ये भी नहीं पता ना क्या होगा, नहीं क्योंकि मास्क लाया हुआ सीगा, जरूरी नहीं है कि मास्क ला के बहना बोलने मेरे तो ला ही देंगे सीगे। सो मैं हजे बाहर निकलिया, मगर हजे सुखबीर आउंदा सी, किहड़ा कैमरामैन सी जिथे वो दित्ती है वो जिहड़ी ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਜੀ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਤਾਂ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਜਿੱਦੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਇਹ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਉਹਤੇ ਟੈਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੇਰੇ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿਤਾ, ਮਤਲਬ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ 50 ਮੀਟਰ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਯਾਰ ਹੱਦ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਉੱਥੇ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚਾਹੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅੱਛਾ ਐਵੇਂ ਬਸ ਉਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਹੋਇਆ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ ਗੜਬੜ ਵਿਚਕਾਰ? ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਸੀ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਮੈਡਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਖਦਸ਼ੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਏਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਖਦਸ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਈਏ। ਜੇ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੋਰਡ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਹੀ ਵੜੂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਕਿ ਜੀ ਐਂ ਕਰੋ, ਬੜੀਏ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਵੜਾਂਗੇ, ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਹੁਣ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹ 'ਚੋਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਜੇ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਪਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਟੇਟਸ, ਵੀ MSP ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਮਾੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 3 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਐਨਡੀਏ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਅਲੱਗ ਹੋਏ। ਹਾਂ, ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਉਸੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਜਦੀਪ ਸਰਦਸਾਈ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਡਮ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਭੇਜੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸਤੀਫਾ ਦਵਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਈ ਬਿੱਲ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ? ਸਰ, ਦਿੱਲੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਏ ਅਗਰੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ। ਪਹਿਲੀ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਦਿੱਲੀ ਅਗਰੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 90,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕਣਕ ਦਾ ਸਿਰਫ 6 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਜੀ? 6 ਕਿਸਾਨ। ਨਾ ਜੀ ਨਾ, 1800 ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, 1800 ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੁਸੀਂ 18 ਦੇਖੋ 2667 ਰੁਪਏ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਹੈ, 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। 100 ਕਰੋੜ 6 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੋਗੇ ਜੀ? ਨੋ ਨੋ ਨੋ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਗਰੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਐਕਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਐਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਨੋਟ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਐਕਟ, ਪੰਜਾਬ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ। ਆਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ, ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਣੇ ਸੀ, ਕਰਤੇ ਸੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਬਿੱਲ ਪੜਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਵੀ 2 ਦਿਨ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਬਿੱਲ, ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਔਰ ਲਿਆਂਦਾ 10 ਵਜੇ। ਚੰਗਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਚੱਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਗੁੱਡ ਫੇਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੇ। ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਕਿ ਗਏ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜਿਆ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ? ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਪਾਰਟੀ? ਅੰਦਰ ਬੋਲੀਏ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾ ਲਓ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੀ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰੋ, ਹੀ ਪਾਸ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਇੰਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਬਿੱਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਬਿੱਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੋਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਬਿੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਸ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਫੇਰ ਕੀ? ਬਿੱਲ ਹਜੇ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪਏ ਨੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਵੈਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਰਾਖਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਈਡੀ ਦੇ ਔਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਦੇਣੇ। ਦੇਖੋ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਬਣਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਡਰਾਮੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਰਾਮੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੰਮ ਕਰ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਐਮਪੀ ਲੈਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਐਮਪੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਿਹੜੇ ਖੂਹ ਸੁੱਟਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਮੰਗਣ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਐਨਆਰਸੀ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਰਨਾਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਲੋਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਨਾ ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮਲੋਟ, ਨਾ ਮਲੋਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ YouTube ਤੇ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, WhatsApp ਤੇ। ਸੋ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਕਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ, ਮਤਲਬ 300 ਤਾਂ ਦੇ MP ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਇਧਰੋਂ ਕੌਣ ਸੀ? ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੱਲਾ।
ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜਦ ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲਤ ਦੱਸ ਦੋ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ 0, 15 'ਚ ਵੀ 0, 3 ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾ 3 ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ MLA ਨਾ ਕੋਈ MP। ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਯਾਰ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਛੇੜ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਿਜਲੀ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਗਏ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਬਸ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ ਸੀ? ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ 0 ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਹਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਰਚੇ ਬਣਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜੋ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਹੁਣ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ ਘਰ ਘਰ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਕਹੀ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ ਜੀ 22 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਓਗੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜੇ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ? ਦੇਖੋ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗਲਤੀਆਂ ਕੰਮ ਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਨਵੇਂ ਆ, ਨੌਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਜਰਨੀ ਆਫ 1000 ਮਾਈਲ ਸਟਾਰਟ ਫਰੋਮ ਏ ਸਿੰਗਲ ਸਟੈਪ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਤਾਂ ਪੱਟਣੇ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 10 ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ, ਆ ਸਾਡੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਕਰਾ ਦਿਓ ਸਾਡਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਠੀਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਠੀਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਬਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਬਈ ਇੱਕ ਬੱਲਬ 2 ਪੱਖੇ, ਬਿੱਲ 55,911 ਹੈ ਜੀ। 32 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ 0 ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਝੂਠਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਈ ਨਾਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ? ਸਾਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਗੇਟ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਐਗਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ, ਯਾਨੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦਿੱਲੀ, ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਚਲੋ 20 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਐਂ ਕਰੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅੱਜ ਕਰ ਲਓ, ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਰ, ਸਾਰਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ, 22 ਦੀਆਂ 22 ਫਸਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰੁਲਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਰ, 22 ਦੀਆਂ 22 ਫਸਲਾਂ, ਨੋਟ ਮੱਕੀ ਕੱਲਾ, ਨਰਮਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਆਲੂ, ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 22 ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਚੱਕਾਂਗੇ ਜੀ MSP ਤੇ। ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਲਿਆਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਉਸ ਫਸਲ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਇੱਥੇ ਕਿ MSP ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਨਾਲ MSP ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ। ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣਾ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਜੀ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜੀ, ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਠ ਖੜੋ ਜੀ। ਉੱਧਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਬਈ ਮੋਦੀ ਕੋਲੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੋ। ਮੇਰੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ 17 'ਚ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 17 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ 17 'ਚ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕਾਰਡ ਵੰਡਦੇ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ।
ਵੀ ਆਹ ਲਓ ਜੀ ਬਸ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਫ। ਉਹ ਵੰਡਦੇ ਰਹੇ। ਆਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਿਖ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਕਰੇ ਨੇ। ਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਮਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸਾਨੀ MSP ਦੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ 100% MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਡੀ ਚ ਆ ਗਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਸਰ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਗੇ ਜਨਾਬ, ਆਗੇ ਅਸੀਂ ਆਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਲ ਕੁ ਰਹਿ ਗਿਆ ਲਗਭਗ। ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਗਠਨ ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਬਲਾਕ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋ ਗਏ 450, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਸਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਗਲਤੀਆਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੀਡਰ ਆ ਗਏ, ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਕਈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ, ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗੇ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਛੱਡੋ ਪਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਮਾਨਤਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦ 2019 ਦੇ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ ਘਟਾਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2019 ਦੇ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਖਰੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਾਓ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ। ਮੇਰਾ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਚਿਹਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਲ ਕੋ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਰੋਦੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਯੂਥ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗੀ ਉਸ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਉਸ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਜਿਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜ ਲਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ 17 ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਚਰਚਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਗਈ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਚੁੱਕੀ ਉੱਥੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਰਣਨੀਤੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੂੰਗਾ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਕੁਝ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ? ਮੈਂ ਟੀਮ ਵਰਕ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਕੱਲਾ ਕੋਹਲੀ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾ ਸਕਦਾ, ਕੱਲਾ ਧੋਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾ ਸਕਦਾ, ਬੋਲਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਫੀਲਡਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਟੀਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮੁਖੀਆ ਹੋਊਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਾਣੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਲਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਹੋਊਗਾ ਲਾਣੇਦਾਰ। ਪਰ ਉਹ ਟੀਮ A-B ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ A ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ B ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ BJP ਦੀ A ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ B ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਟੀਮ ਕੋਈ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਵੇਂ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਿਆਹੀ ਪਾਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਕਸਲੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਨਾਰਕਿਸਟ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਵੀ। ਫਿਰ ਐਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ BJP ਦੀ B ਟੀਮ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ BJP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ BCD ਟੀਮ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਹ ਟੀਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਕਹਿਤਾ A ਟੀਮ, ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ 22 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ A ਟੀਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਣਾ।
ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਹੀ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਵੰਡਤੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੇ, ਬਿਨਾਂ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੇ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਝੂਠਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਲਾਜ ਇਹ ਸਸਤਾ, ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਣਾ ਦੇंगे, ਕਦੇ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇंगे, ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾ ਦੇंगे। ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਗਰੀਬੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਸੀਗਾ, ਬਦਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੀਜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਸੀ। ਐਤਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਤੁਰਿਆ, ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਵੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਐਤਕੀ ਖਲਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਹੱਕ ਹੈ ਹਰੇਕ ਨੂੰ, ਖਲਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕੀ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਖਿਲਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਗੇ? ਔਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 19 ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਲੜੇ ਸੀ, ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਵੀ 19 ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਲੜੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੀਡੀਏ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰਸਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਲਾਈਅੰਸ, ਅੱਛਾ ਪਰਸਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਖੜਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਖੜੇ ਸੀ ਇੱਥੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਨਾ। ਉਹ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ, 25,000 ਵੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦਿੱਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਔਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿਓ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਚ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇੱਥੇ ਲੜੂਗਾ ਹੈ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ, ਗੋਆ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਗੋਆ ਲੜੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਣਗੇ ਨਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? 15 ਸਾਹਿਬ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ A B C D, ਅਕਾਲੀ ਦਲ F, ਉਹ YZ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਤੱਕੜੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈ, ਸਾਡੇ ਝਾੜੂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। 22 ਦੇ ਲਈ ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਹੈ ਕਿ 3.5-4 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਵੋਟ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਵੋਟ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੋਟ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ, ਉਹਦੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤੇ ਵੋਟ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਬਾਕੀ? ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਗਰੀਬੀ, ਵਪਾਰ ਸਾਡਾ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਜਿਹੜੇ ਵਜੀਫਿਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਫੀਸਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗੂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਪਰ ਫਲਾਈਓਵਰ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ, ਆਲਮੋਸਟ ਫ੍ਰੀ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਹੋਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ। ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਚਿਹਰਾ ਆਊਗਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਮਤਲਬ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਪਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂ, ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਲੜਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 22 ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੀਵਾਲੀ ਕਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਾਣਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ, ਜਾਂ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।